Hello students, good morning. Welcome again in the session of elective accounting. Now students, in investment accounting, yesterday we calculated the question number 4. Today our next sum is question number 6. લીખો તમારી પાસે already છે. Pay attention. On 31st March 2018, Tina Datta had 12% government securities on which rupees 4,800 interest was due. Students, અહીંયા તમને year ending છે એ date આપેલ છે. year ending ક્યુ છે 31st March 2018. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં કરેલ છે ટીના દત્તાએ 12% government securities and on which the accrued interest is given 4,800. 1% brokerage is charged on each purchase and sale transaction. Rate of brokerage is given. How much? 1%. Interest is paid on 30th June and 31st December. That means in a year, 2 times interest is paid by the company. Right? ક્યારે પે કરે છે? First time on 30th June and second time on 31st December. That means after every 6 months. On 1/4/2018, the face value is rupees 34,080 less than the capital value of the security. Now students, date is given 1/4/2018. The face value, okay, 1/4/2018 means opening date. One condition is given કે જે face value છે એમના amount a capital value. Students, capital value means capital cost. Face value ની amount a capital cost કરતા 34,080 rupees કેવા છે less. On 1/5/2018, the brokerage is rupees 1,010. વચ્ચેના એક ટ્રાન્ઝેક્શનના તમને બ્રોકરેજના અમાઉન્ટ આપે છે. હાઉ મચ? 1,010 rupees. ડેટ કઈ છે? 1/5/2008. Now students, see the table. Table છે જો. First one, date, then face value, market rate, price is given, and remarks. 1/5/2018, face value શું છે? Missing. Rate 101 and the transaction is purchase. Students, અહીંયા કંઈ જ નથી લખેલું, so we will understood purchase come interest. One more thing, here the transaction date is 1/5/2018 and face value is missing. But same as date ની તમને બ્રોકરેજના અમાઉન્ટ તમને આપેલા છે. સ્ટુડન્ટ, તમારી પાસે બ્રોકરેજનો રેટ છે? યસ, 1%. એન્ડ બ્રોકરેજના અમાઉન્ટ પણ છે આ ટ્રાન્ઝેક્શનના 1,010 rupees. જ્યારે રેટ અને અમાઉન્ટ બંને અવેલેબલ હોય ત્યારે આપણે ફેસ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. હાઉ? દેટ વી વિલ સી અહેડ. એ આગળ આપણે જોશું. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન 1/8/2018. Face value, rate and transaction is X interest purchase. Next date 1st November 2018. Face value, price and sales. Only sales is written. That means sales come interest. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. બ્રેકેટમાં તમને એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે કે ટોટલ સેલિંગ કેટલું કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 2 lakh rupees. આ 2 lakh rupeesમાંથી 1 lakh rupees સિક્યોરિટીઝ એ સેલ કરે છે ફ્રોમ 1/5/2018. દેટ મીન્સ out of total selling of 2 lakh, 1 lakh rupees selling is made from first purchase. 1/5/2018 માંથી સેલિંગ કરે છે and another 1 lakh from 1/8/2018. 1/8 means તમારું જે સેકન્ડ પરચેસ છે એમાંથી. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા ફીફો કે લીફો એવી કોઈ સ્પેસિફિક મેથડની કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન નથી આપતા તમને, બટ અહીંયા તમને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કહી જ દે છે કે આ જે સેલિંગ છે 2 lakh rupeesનું, એ 2 lakh rupees સેલિંગ તમે ક્યાંથી કરો છો? તો કે 1 lakh rupees ફ્રોમ 1/5/18ના પરચેઝમાંથી એન્ડ રિમેનિંગ 1 lakh rupees ફ્રોમ 1/8/2018ના પરચેઝમાંથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? આ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે શેના માટે છે એ ખ્યાલ આવે છે? This instruction is given
ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેલ્યુ ઓફ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. તમને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો એના માટે આપેલ છે કે આ હરેક સેલિંગ છે એ તમે શેમાંથી કરો છો. નેક્સ્ટ, 1st Feb 2019 face value, price and the transaction is X interest sales. X interest sales છે એટલે અગેન સેલિંગ કરો છો હાઉ મચ 1,78,000 નું, જેમાંથી અહીંયા એક કરેક્શન છે કરો છો સ્ટુડન્ટ. અહીંયા જે 79,000 લખેલ છે ત્યાં કરેક્શન કરો છો 1,58,000. હાઉ મચ 1,58,000. આ ટોટલ સેલિંગમાંથી 1,58,000 નું સેલિંગ એ તમે કરો છો ફ્રોમ 1/4/2018. 1/4/2018 મીન્સ સ્ટુડન્ટ તમારું યર સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે 1/4/2018. દેટ મીન્સ આ જે અમાઉન્ટ છે એ તમે ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી સેલ કરો છો, રાઈટ. એન્ડ ₹20,000 ફ્રોમ 1/8/2018. 1/8 મીન્સ સેકન્ડ પરચેઝમાંથી. આ ક્લિયર થાય છે. અહીંયા કોઈ સ્પેસિફિક ફીફો કે લીફો મેથડ યુઝ નથી કરવાની, બટ હરેક સેલિંગના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તમને અગાઉથી જ કહી દઈએ છે કે આ જે ટોટલ સેલિંગ છે તમારે શેમાંથી કરવાનું છે. ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી, ફર્સ્ટ પરચેઝમાંથી, સેકન્ડ પરચેઝમાંથી, ફ્રોમ વેર. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ લાઈન, prepare an investment account for the year ended on 31st March 2019. તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય છે 31st March 2019. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ give the heading question number 6 and first of all always note down the opening balance date. સ્ટુડન્ટ અહીંયા ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેટ કઈ થશે તો કે તમારું યર સ્ટાર્ટિંગ થાય છે 1/4/18 એન્ડ એન્ડ થાય છે 31st March. Then your opening balance date will be 1/4/2018. Opening balance, you are making an investment in 12% government securities. Now students, face value અને capital cost note down કરીએ છીએ ઓપનિંગ બેલેન્સ માટે. See in the question, આપેલ છે ક્યાંય? No. 1/4/2018 ના ફેસ વેલ્યુ અને કેપિટલ કોસ્ટ માટે તમને એક કન્ડિશન આપે છે, એ સિવાય કોઈ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ નથી. ધેટ મીન્સ હિયર બોથ વેલ્યુ આર મિસિંગ. નેક્સ્ટ તમે યર છે નોટ ડાઉન કરો છો. ધ યર ઇઝ તો કે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 1/4/2018 ટુ 31st March 2019. એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ પેડ 2 times in a year. ફર્સ્ટ ટાઈમ 30th June, second time 31st December. Now tell me students, હવે મને કહો આ જે તમને અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે ફર્સ્ટ લાઇનમાં એ કયું છે અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ? ઓપનિંગ બેલેન્સ પરનું અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ છે કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પરનું? તમારું યર સ્ટાર્ટિંગ ક્યારે થાય છે 1/4/2018. જ્યારે અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ છે એમની પહેલાંનું 31st March 2018. તો એવું કહી શકાય કે આમની પહેલાંની ડેટ છે. પ્રીવિયસ યરનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પરનું અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો એ કરંટ યર માટે ઓપનિંગ બેલેન્સ પરનું અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ થાય સ્ટુડન્ટ. જો આ નેક્સ્ટ ડેની ડેટ છે. આ ક્લિયર થાય છે? દેટ મીન્સ હિયર ધ અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ 4,800 વિલ બી ઓફ એન્ડ ઓપનિંગ બેલેન્સ અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ. આ ક્લિયર થાય છે? પ્રીવિયસ યરનું યર એન્ડિંગનું અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો કરંટ યર માટે શું થાય? ઓપનિંગ બેલેન્સ પરનું ઇન્ટરેસ્ટ. સો ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ આપણી ઓલવેઝ કઈ હશે? અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ. કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો કે પહેલાં તો ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેટ જ લેવાની 1/4 એન્ડ રાઇટ ડાઉન અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ. ડ્યુરેશન કયો લેશો તો ચેક કરો. અહીંયા લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ ક્યારે થયેલ છે 31st December ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 1/4. રાઈટ? આ 3 monthsનું અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ તમને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે 4,800 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? રાઈટ? નાઉ પહેલાં તો આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશું તો કે ઓપનિંગ બેલેન્સ પરની ફેસ વેલ્યુ એન્ડ કેપિટલ કોસ્ટ. હાઉ? લેટ્સ સી. તમને આગળનો ક્વેશ્ચન એટલે કે ક્વેશ્ચન નંબર 4 આ જ રીતે પહેલાં ફાઇન્ડ આઉટ કરાવેલ છે. ઇફ ઓપનિંગ અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ₹4,800 is of 3 months, then
you will find out the interest for the full year. That means for the 12 months. Write down the equation months and interest. If 3-month interest is 4,800, then 12-month interest how much? Write down the equation and the answer will be 19,200 rupees interest per annum. આખા વર્ષનું ઇન્ટરેસ્ટ છે કેટલું આવે છે 19,200. Now student, interest amount is available and rate of interest is also available. How much? 12%. Okay. Interest તમે શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરો છો? ફેસ વેલ્યુ કે માર્કેટ વેલ્યુ? Always on face value. Okay. The next, write down the point. 19,200 interest is at 12%. Then write down the equation percentage and interest. So 12% થી interest હોય 19,200, then at 100% how much? The interest will be 1,60,000 rupees. આ તમને શું મળે છે? ફેસ વેલ્યુ. Why? Because તમે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ફેસ વેલ્યુ પર જ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? સમજાય છે? પહેલાં તો અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટની હેડિંગ આપો છો અને એ કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. સેકન્ડ, ફૂલ યરનું ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, એમના પરથી રેટ પરથી ફેસ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ લાઇન, ધ ઓપનિંગ બેલેન્સ ફેસ વેલ્યુ. અહીંયા તમને કન્ડિશન આપે છે કે ઓપનિંગ બેલેન્સ પરની ફેસ વેલ્યુ એ કેપિટલ કોસ્ટ કરતાં 34,080 રૂપીઝ લેસ છે. તેવું કહી શકું કે જેટલી પણ ફેસ વેલ્યુ હોય એના કરતાં કેપિટલ કોસ્ટના અમાઉન્ટ એ 34,080 રૂપીઝ કેવા હોય? વધુ, મોર. રાઈટ? ફેસ વેલ્યુ એટલી લેસ હોય તો કેપિટલ કોસ્ટ એટલી શું હોય? મોર. રાઈટ? So write down the next line. The opening balance face value is 34,080 rupees less than the capital cost. Your next calculation. So capital cost equals to face value is 1,60,000 અને એમાં તમે એડ કરો છો 34,080 rupees. So your capital cost will be 1,94,080 rupees. So now you have the opening balance face value 1,60,000 and capital cost 1,94,080 rupees. Just like previous sum, we found out the opening balance face value and capital cost. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. નાઉ લેટ્સ સી. હવે સ્ટુડન્ટ યાદ શું રાખવાનું? ઓલવેઝ પહેલાં તો એ જ જોવાનું કે લાસ્ટ ટાઈમ તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે રિસીવ થાય છે 31 ડિસેમ્બર પર, તો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યારે રિસીવ થશે? 30th જૂન પર. તો 30th જૂન પહેલાંના કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એ તમારે કન્સિડર કરવાના. યસ, ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ બિફોર 30th જૂન, 1st of May. તો પહેલાં ટ્રાન્ઝેક્શન લઈએ. રાઈટ? ગીવ ધ હેડિંગ 1.5. ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ પરચેઝ કમ ઇન્ટરેસ્ટ. Okay. First of all, we'll find out the market value. Market value find out કરવા માટે તમારે જોઈએ face value, but here the face value is missing. જો face value missing હોય ત્યારે તમને બ્રોકરેજના રેટ અને બ્રોકરેજના અમાઉન્ટ બંને આપેલા હશે. આપણે પ્રીવિયસ સમમાં આ જ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરી. રાઈટ? જેમ કે અહીંયા બ્રોકરેજના રેટ શું છે? 1%. અને આ ડેટના બ્રોકરેજની અમાઉન્ટ પણ તમને આપેલ છે 1,010 રૂપીઝ. રાઈટ? તમને મેં પહેલાં પણ વાત થયેલ છે કે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરીએ છીએ. આપણે બ્રોકરેજ છે ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ માર્કેટ વેલ્યુ પર. સો અહીંયા તમે માર્કેટ વેલ્યુ અઝ્યુમ કરો છો 100, એના પર બ્રોકરેજ 1%, સો 1 રૂપી. તો હવે તમે ઇક્વેશન મૂકી શકો. રાઈટ? અને ઇક્વેશન મૂકતા તમારે અહીંયા કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન ખાલી કરવાની રહેશે? 1,010 રૂપીઝ બ્રોકરેજ મલ્ટીપ્લાય બાય 100. અહીંયા હું ઇન ડિટેલ કેલ્ક્યુલેશન છે નથી કરાવતી. આગળના સમમાં આ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે આવે છે એ મેં તમને ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરેલ છે. ધ માર્કેટ વેલ્યુ વિલ બી 1,01,000 રૂપીઝ. ઓકે. પરચેસ છે, સો બ્રોકરેજ શું કરશો? એડ. બ્રોકરેજ ઇઝ 1,010. સો ટોટલ અમાઉન્ટ પેઇડ 1,02,010 રૂપીઝ. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ? ઓકે.
કમ ઇન્ટરેસ્ટ છે તો ઇન્ટરેસ્ટ શું કરશો માઇનસ. ડ્યુરેશન કેટલો લેશો તો કે લાસ્ટ ટાઈમ તમને પેમેન્ટ થયેલું હતું ઓન 31 ડિસેમ્બર ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 15. નંબર ઓફ મંથ્સ કાઉન્ટ કરો 1, 2, 3 and 4. 4 months. Now student, interest must be calculated on face value and here the face value is missing. તો face value કઈ રીતે મળશે? yesterday I explained you. yesterday તમને explain કરેલ હતું. તમારો માર્કેટ વેલ્યુ 1,01,000 મલ્ટીપ્લાય ઓલવેઝ 100 જ્યારે તમારે ફેસ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય ત્યારે ડિવાઈડ બાય માર્કેટ રેટ 101. તમે ડિવાઈડ કરો છો સો યુ વિલ ગેટ ધ ફેસ વેલ્યુ વિચ કમ્સ 1 lakh rupees. મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 12% for 4 months. So 4 divided by 12. The interest will be 4,000 rupees. At last you will get the capital cost which is 98,010 rupees. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? આપણે કઈ ત્રણ અમાઉન્ટ જોઈએ છે? નંબર 1 ઇન્ટરેસ્ટ, સેકન્ડ ફેસ વેલ્યુ એન્ડ થર્ડ કેપિટલ કોસ્ટ. ઓકે, next transaction date is given 1/8/2018 but before that we will receive the interest on 30th June. So our next calculation is 30th June. Give the heading 30th June interest received. Duration તો કે last time તમને receive થયેલ છે on 31st December to transaction date 30th June. But first of all we'll find out the balance amount starting from beginning. તમે પહેલેથી જ જોતા જાઓ છો, પહેલા ઓપનિંગ બેલેન્સ લખો છો એન્ડ પરચેઝ હોય તો એમની ફેસ વેલ્યુ પ્લસ કરો છો, સેલિંગ હોય તો એમની ફેસ વેલ્યુ માઇનસ. હિયર પરચેઝ ઇઝ ધેર તો પરચેઝની ફેસ વેલ્યુ 1 lakh એડ કરો છો. સો ધ આન્સર વિલ બી 2,60,000 rupees. જેમના પર તમે ઇન્ટરેસ્ટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ફોર 6 months. સો ધ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી 15,600 rupees. Is it clear? Our next transaction is on 1st of August. ચેક કરો સ્ટુડન્ટ, હવે તમને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થશે? 30th જૂન પછી ડાયરેક્ટ 31st ડિસેમ્બરના. તો 31st ડિસેમ્બર પહેલાના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એ લઈ લેવાના. યસ, સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ઓફ 1st August. સો give the heading 1/8 purchase X interest. First of all we'll find out the market value. Student, હવે તમારી પાસે ફેસ વેલ્યુ ઓલરેડી અવેલેબલ છે તો માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. યસ, 1,20,000 ઇન્ટુ માર્કેટ રેટ. તમારે માર્કેટ વેલ્યુ જોઈએ તો માર્કેટ રેટ ક્યાં મૂકો છો? ન્યુમરેટરમાં, રાઈટ? અપોન ઓલવેઝ 100. ઇટ વિલ કમ 1,22,400. પરચેસ છે સો બ્રોકરેજ પ્લસ કરો છો 1%. બ્રોકરેજ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન માર્કેટ વેલ્યુ. So 1,22,400 ના 1% it will come 1,224. X interest છે so capital cost અહીંયા જ મળશે. It will come 1,23,624. X interest so interest શું કરશો? Plus. For how much? How many months? તો કે લાસ્ટ ટાઈમ તમને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થયેલ છે? 30th June to transaction date 1/8. Number of months only 1 month. ફેસ વેલ્યુ પર ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. ધ ફેસ વેલ્યુ ઇઝ 1,20,000 ના 12% ફોર 1 month it comes 1,200 rupees. At last you will get the amount paid which comes 1,24,824. તમારે ક્યાં ત્રણ અમાઉન્ટ જોઈએ છે? નંબર 1 ફેસ વેલ્યુ, સેકન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, થર્ડ કેપિટલ કોસ્ટ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ ચેક કરો 1st November. સ્ટુડન્ટ, આ પહેલાં લેશું કે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ. ઇન્ટરેસ્ટ તો રિસીવ ક્યારે થવાનું છે? 31st December. તો એમની પહેલાં જ આવશે આ ટ્રાન્ઝેક્શન, રાઈટ? સો ગીવ ધ નેક્સ્ટ હેડિંગ 1/11 સેલ કમ ઇન્ટરેસ્ટ. ફર્સ્ટ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ માર્કેટ વેલ્યુ. તમારી પાસે અહીંયા ફેસ વેલ્યુ અવેલેબલ છે સો ઇઝીલી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. Face value 2 lakh multiply market rate 109 upon 100. So it will come 2,18,000 rupees. Sale છે so brokerage minus 1%.
brokerage is calculated on market value 2,18,000 ના 1%, so it will come 2,180 rupees. કમ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે કેપિટલ કોસ્ટ ક્યારે મળે? લાસ્ટમાં, રાઈટ? So here you will receive the amount received, which comes 2,15,820 rupees. Okay, કમ ઇન્ટરેસ્ટ છે તો ઇન્ટરેસ્ટ શું કરશો? માઇનસ. ફોર હાઉ મેની મંથ્સ? તો કે લાસ્ટ ટાઈમ તમને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થયેલ છે? ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવની વર્કિંગ નોટ લાસ્ટ ક્યાં હતી? 30th જૂન. 2 ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 1/11. નંબર ઓફ મંથ્સ કાઉન્ટ કરો 7, 8, 9 and 10, 4 months. So face value 2 lakh પર 12% થી 4 monthsનો ઇન્ટરેસ્ટ, it comes 8,000 rupees. જે માઇનસ કરો છો, at last you will get the capital cost, which comes 2,07,820 rupees. તમારે કઈ ત્રણ અમાઉન્ટ જોઈએ છે? ફેસ વેલ્યુ, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ કેપિટલ કોસ્ટ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, હવે જો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 1st of February, બટ 1st of February પહેલાં 31st ડિસેમ્બરના તમને શું રિસીવ થશે? ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? સો અવર નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ વિલ બી ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ. Give the heading 31st December interest received for how many months? તો કે લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થયેલું હતું? 30th June. To transaction date 31st December. 6 month interest is there. But for that we will find out the balance amount. કઈ રીતે મળે? પહેલેથી જોતા જવાનું, right? From the opening balance. Opening balance amount was 1,60,000. Purchase છે, so add purchase face value 1 lakh, then again purchase છે, so purchase face value 1,20,000, then selling was given જેની face value છે 2 lakh, so એ શું કરો છો? માઇનસ. so balance amount 1,80,000 rupees, જેમના પર 12% થી 6 monthsનું ઇન્ટરેસ્ટ છે કાઉન્ટ કરો છો, which comes 10,800 rupees. okay, 31st ડિસેમ્બર પછી નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન હવે તમે ક્યુ લેશો સ્ટુડન્ટ? 1st of February. The transaction is sell come in X interest. So give the heading. First we will find out the market value. Face value is given 1,78,000 multiply market rate 108 upon 100. So it comes 1,92,240 rupees. સેલિંગ છે, સો બ્રોકરેજ માઇનસ એટ 1%. શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? માર્કેટ વેલ્યુ પર. 1,92,240 રૂપીઝના 1%. સો ઇટ કમ્સ 1,922. સો યોર કેપિટલ કોસ્ટ વિલ બી 1,90,318 રૂપીઝ. એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ છે, સો ઇન્ટરેસ્ટ શું કરશો? પ્લસ. ડ્યુરેશન કેટલો લેશો સ્ટુડન્ટ? તો કે લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થાય છે? 31st December to 1st of February. Transaction date, number of month only 1. So face value 1,78,000 per 12% થી 1 month interest 1,780 rupees. So at last you will get the amount received, which comes 1,92,098. Okay, આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? તમારે કઈ ત્રણ વેલ્યુ લેવાની છે? ફેસ વેલ્યુ, interest and capital cost. ચલો, is it clear now? Now students, અહીંયા આપણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન છે હવે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. સો we will find out the closing balance. closing balance ક્યારે મળે? તો કે on 31st March. So give the heading 31st March closing balance. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ માટેની તમને કોઈ સ્પેસિફિક મેથડ નથી કીધી કે આઈધર યુ વિલ યુઝ FIFO or LIFO મેથડ. જો કંઈ જ ઇન્સ્ટ્રક્શન ન હોય તો FIFO મેથડ. ઇફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ ધેર દેન અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન FIFO હોય તો એ, LIFO હોય તો એ. હવે તમને બંને રીતે બેલેન્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા આવડે, રાઈટ? બટ હિયર એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન વી વિલ ડિડક્ટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ સેલિંગ ફ્રોમ ધ પરચેસ. તમારે ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે જ પરચેઝમાંથી સેલિંગના અમાઉન્ટ છે માઇનસ કરવાના, રાઈટ? અહીંયા કોઈ સ્પેસિફિક મેથડ છે નથી. ઓકે, ગીવ ધ હેડિંગ ફેસ વેલ્યુ એન્ડ કેપિટલ કોસ્ટ. સ્ટુડન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશું?
તો કે ઓપનિંગ બેલેન્સ અને પરચેઝ હોય એ તમારે અહીંયા સાઈડમાં બ્રેકેટમાં નીચે નીચે નોટ ડાઉન કરતા જવાના. પછી જ્યારે સેલિંગ કરીએ ત્યારે જોવાનું કે સેલિંગ છે કેમાંથી કરશું, જે રીતે મેથડ હોય એ રીતે. ઓકે, પહેલેથી ફર્સ્ટ પોઈન્ટથી જોતા જાઓ સ્ટુડન્ટ. હવે તમારી પાસે આખો સમ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ કયો છે? ઓપનિંગ બેલેન્સ. તો ઓપનિંગ બેલેન્સની ફેસ વેલ્યુ કેટલી છે? 1,60,000 રૂપીસ. સાઈડમાં બ્રેકેટમાં નોટ ડાઉન કરો. હવે બધા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જોતા જાઓ. અવર નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ઓફ પરચેઝ. તો પરચેઝ છે તો એ નોટ ડાઉન ક્યાં કરશો? તો કે 2 to 3 લાઈન સ્કીપ કરી નીચે અગેન બ્રેકેટ કરી પરચેઝ છે નોટ ડાઉન કરો છો. ધ ફેસ વેલ્યુ વોઝ 1 લાખ રૂપીસ. નેક્સ્ટ અગેન પરચેઝ ઇઝ ગિવન. તો પરચેઝ હોય ત્યારે શું કરાય? અગેન 2 to 3 લાઇન્સ સ્કીપ કરી નીચે બ્રેકેટ કરી નોટ ડાઉન કરો છો પરચેઝ ફેસ વેલ્યુ 1,20,000 રૂપીસ. હવે તમને સેલિંગ છે આપે. આ સેલિંગ છે શેમાંથી કરવાનું છે? તો કે ટોટલ 2 લાખ રૂપીસ સેલિંગ, અને જેમાંથી 1 લાખ રૂપીસનું સેલિંગ છે તમે કરો છો 1/5/2018 માંથી. 1/5/2018 મીન્સ તમારું ફર્સ્ટ પરચેઝ છે એમાંથી. સો હિયર યુ કેન સી સ્ટુડન્ટ, ફર્સ્ટ પરચેઝ કયું છે? આ તો શું હતું? ઓપનિંગ બેલેન્સ. આ વેલ્યુ કઈ હતી? ઓપનિંગ બેલેન્સ. આ છે તમારું 1/5નું પરચેઝ અને આ છે 1/8 પરચેઝ, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ 1/5ના પરચેઝમાંથી તમારે 1 લાખનું સેલિંગ કરવાનું છે. પરચેઝનું બેલેન્સ કેટલું છે? 1 લાખ. એમાંથી પૂરેપૂરા 1 લાખ માઇનસ કરી શકો? યસ. અને રિમેઇનિંગ 1 લાખનું જે સેલિંગ છે એ તમે ક્યાંથી કરો છો? 1/8 એટલે કે સેકન્ડ પરચેઝમાંથી. તો સેકન્ડ પરચેઝ જે છે 1,20,000માંથી એમાં પણ તમે 1 લાખનું સેલિંગ છે એ માઇનસ કરો છો. અહીંયા તમારું થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શનનું સેલિંગ છે કમ્પ્લીટ. હવે છે ફોર્થ ટ્રાન્ઝેક્શન. અગેન સેલિંગ છે. ટોટલ સેલિંગ છે 1,78,000, જેમાંથી તમે 1,58,000નું સેલિંગ એ શેમાંથી કરો છો? 1/4/2018. 1/4/2018 મીન્સ ઓપનિંગ બેલેન્સ. એ જ ડેટ થાય, રાઈટ? તો એ 1,58,000 રૂપીસ એ તમે ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી માઇનસ કરો છો. કરી શકશો? યસ. એન્ડ રિમેઇનિંગ 20,000 ફ્રોમ 1/8/2018. 1/8 મીન્સ સેકન્ડ પરચેઝમાંથી રિમેઇનિંગ 20,000 છે એ સેલિંગ કરો છો. અહીંયા જો માઇનસ કરી શકશો? યસ. 1,20,000માંથી ઓલરેડી 1 લાખ માઇનસ કરેલા હતા, તો હવે બેલેન્સ કેટલું હતું? 20,000. તો એમાંથી એ પૂરેપૂરા 20,000 માઇનસ કરી શકશો. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? અહીંયા કોઈ ફીફો કે લીફો મેથડ નથી, પણ તમારે એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેલિંગ અમાઉન્ટ માઇનસ કરવાના છે. હવે ચેક કરો સ્ટુડન્ટ, બ્રેકેટ બધા ક્લોઝ કરો છો. ઓપનિંગ બેલેન્સમાં વધે છે બેલેન્સ? યસ, 2,000 રૂપીસ. આ પરચેઝમાંથી બેલેન્સ શું થઈ જાય છે? નીલ. અને સેકન્ડ પરચેઝનું બેલેન્સ પણ શું થઈ જાય છે? નીલ. હવે ઓપનિંગ બેલેન્સનું ફેસ વેલ્યુ અહીંયા તમને મળે છે 2,000. તો કેપિટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમારે એક ઇક્વેશન મૂકવાનું રહે. 1,60,000 ઓપનિંગ બેલેન્સ પરની કેપિટલ કોસ્ટ હતી 1,94,080 રૂપીસ. દેન ફોર 2,000 રૂપીસ how much? It comes 2,426 rupees. So your closing balance face value 2,000 and capital cost 2,426. હવે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી તમારી નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન છે કઈ થશે સ્ટુડન્ટ? અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પરનું, રાઈટ? સો ગીવ ધ નેક્સ્ટ હેડિંગ 31st માર્ચ અક્રૂડ ઇન્ટરેસ્ટ. કેમ ખ્યાલ આવે? તો કે લાસ્ટ ટાઈમ તમે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવની જે કેલ્ક્યુલેશન કરેલ છે કઈ ડેટ છે? 31st ડિસેમ્બર ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 31st માર્ચ. શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પર. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફેસ વેલ્યુ 2,000 ના 12% ફોર 3 months. ઇટ કમ્સ 60 રૂપીસ ઇન્ટરેસ્ટ. ચલો, આ બધી વર્કિંગ નોટ્સ એ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ? સમજાય છે? નાઉ all working notes are completed. હવે કોઈ વર્કિંગ નોટ બાકી નથી. So our next work is to prepare investment account. Give the heading 12% government securities account. ફોર્મેટ એ જ છે સ્ટુડન્ટ. 1 by 1 બધી વર્કિંગ નોટ્સ એ જોતા જવાની, રાઈટ? અને એ જ રીતે ઇફેક્ટ છે એ તમારા લેજરમાં આપતા જવાની. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ઓપનિંગ બેલેન્સ. પહેલાં તો ઓપનિંગ બેલેન્સ જ ડેબિટ સાઇડ નોટ ડાઉન કરવાનું.
પછી ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટથી 1 બાય 1 બધા ટ્રાન્ઝેક્શન છે રેકોર્ડ કરવાના. ઓપનિંગ બેલેન્સમાં અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાં આવે? ત્યાં જ ડેબિટ સાઇડ. દેન પરચેઝ હોય તો ડેબિટ સાઇડ, ક્રેડિટ હોય તો સેલિંગ હોય તો ક્રેડિટ સાઇડ, અને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થતું હોય એ પણ ક્રેડિટ સાઇડ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ. પછી શું કરશો તો કે ફેસ વેલ્યુનો ટોટલ બંને બાજુ કેવો થશે? સેમ. ઇન્ટરેસ્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડના ટોટલમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરશો, સો યુ વિલ ગેટ ધ બેલેન્સ વિચ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ ધ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ. એન્ડ દેન કેપિટલ કોસ્ટના કોલમમાં ચેક કરવાનું કે ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધુ છે કે ક્રેડિટ સાઇડ. આ ક્વેશ્ચનમાં ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધુ છે, સો યુ વિલ ગેટ ધ લોસ ઓન અ ક્રેડિટ સાઇડ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? હવે હું લેજર એક્સપ્લેન નથી કરતી. વાય? બીકોઝ નાવ યુ શુડ નો હાઉ ટુ પ્રિપેર ધ લેજર, એન્ડ સ્ટીલ ઇફ યુ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ કેન સી ઓવર હિયર. તમે અહીંથી આખું લેજર છે, અકાઉન્ટ છે, જોઈ શકો છો કઈ રીતે પ્રિપેર કરવું. રાઈટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક અ સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ અકાઉન્ટ યુ કેન ટેક. જો તમારે સ્ક્રીનશોટ છે લેવાનો હોય તો તમે લઈ શકો છો. રાઈટ. ટેક ધ ફોટોકોપી of this ledger, so it will be easier to prepare the accounts, and if you have any query then you can solve it. Right. આખું લેજર છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો that how to prepare. So students, here with this our question number 6 is now completed. અહીંયા તમારો question number 6 છે complete થાય છે. Right. In today's second session we will calculate the another sum. I hope student this question is now clear to you. Right? Okay student, but before that, for the practice purpose student investment account na sum તમે જ્યાં સુધી calculate જાતે નહીં કરો ત્યાં સુધી નહીં આવડે. So today I am giving you this sum in your homework. Question number 7. How to calculate? Just pay attention over here. Ishita had 12% 2 lakh rupees face value securities which capital value was rupees 2,24,680 on 1/4/2019. Opening balance date કઈ છે? 1/4/19. and જેની તમને face value છે 2 lakh and capital cost છે 224,680 અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં કરો છો? 12% સિક્યોરિટીઝ. તો તમારી પાસે ફર્સ્ટ પોઈન્ટની બધી ડિટેલ અવેલેબલ છે. ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં કરો છો અને એમની ફેસ વેલ્યુ એન્ડ કેપિટલ કોસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ પેઇડ ઓન 30th June એન્ડ 31st December. ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ ક્યારે થાય છે? યરમાં 2 ટાઈમ. ફર્સ્ટ વન ઓન 30th June એન્ડ સેકન્ડ ટાઈમ ઓન 31st December. Transactions for the year ended on 31st March 2019 were as under. તમારું યર કયું છે? Started from 1/4/19 to ended on 31st March 19. Okay, let's see the transaction. Transactions क्या क्या है? First transaction is 16th May છે. Student અહીંયા date કઈ છે? 16th May 16/5 16th May 2019. Face value 80,000, market rate 98, and the transaction is purchase cum interest. સ્ટુડન્ટ તમને અહીંયા ઇન બિટવીન ડેટ આપેલ છે 16th મે. તો તમારે નંબર ઓફ મંથ જ્યારે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરશો ત્યારે કઈ રીતે કરશો? ઓકે, અહીંયા તમારે એવું કહી શકે 16th મે એટલે કે અડધો મે મહિનો છે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. રાઈટ. એટલે તમારે એ રીતે જોવાનું જેટલા પણ મંથ થાય એમાંથી આ મંથ કયો લેશો? હાફ મંથ છે એ લેવાનો થશે. રાઈટ. ઓકે, અહીંયા એકવાર જોઈ લઈએ. લાસ્ટ ટાઈમ તમને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થયેલું છે? 31st December. પછી ડાયરેક્ટ ક્યારે થશે? 30th June. તો એ પહેલાંનું આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. તો આમાં ઇન્ટરેસ્ટનો ડ્યુરેશન કેટલો લેશો? તો કે 31st December to 16th May ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ. નંબર ઓફ મંથ કેટલા થાય સ્ટુડન્ટ? તો કે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ 4 મંથ અને મે છે એ હાફ. તો તમારો ઇન્ટરેસ્ટ મંથ કેટલા? 4.5 ડિવાઈડ બાય 12. તમારે આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરતી વખતે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં. નેક્સ્ટ વન ઓન 1/7/2019 ફેસ વેલ્યુ, માર્કેટ રેટ એન્ડ સેલ. આ જે સેલિંગ છે 60,000નું
જેમાંથી 40,000નું સેલિંગ તમે ક્યાંથી કરો છો? તો કે જે તમારું પરચેઝ છે 1/6/2019નું એ પરચેઝમાંથી કરો છો. અહીંયા 1/6 નહીં સ્ટુડન્ટ, અહીંયા તમારે લેવાના છે 16th મે, એટલે કે તમારા ફર્સ્ટ પરચેઝમાંથી જ તમે આ સેલિંગ છે કરો છો 40,000નું. તો બાકીના 20,000 ક્યાંથી લેશો સ્ટુડન્ટ? આમાંથી તો તમને 40,000 જ લેવાના કહે છે ફર્સ્ટ પરચેઝમાંથી, તો રિમેઇનિંગ જે 20,000 રૂપીસ છે સેલિંગના એ તમે લેશો ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન 1/8/2019 ફેસ વેલ્યુ માર્કેટ રેટ. ટ્રાન્ઝેક્શન શું છે? પરચેઝ એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ. નેક્સ્ટ વન 1/3/2020 ટ્રાન્ઝેક્શન ફેસ વેલ્યુ માર્કેટ રેટ, અને અહીંયા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ સેલ. આ 1,20,000નું સેલિંગ છે ક્યાંથી કરશો? વિચ વેર પરચેઝડ ઓન 1/8/2019. 1/8 મીન્સ તમારું સેકન્ડ પરચેઝ જે છે એમાંથી જ આ પૂરેપૂરું સેલિંગ કરો છો. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? અહીંયા કોઈ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતી વખતે ફીફો કે લીફો મેથડ નહીં, બટ પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચન નંબર 6ની જેમ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. The market value of above security on 31st March 2019. 31st March 2019 means closing balance ની માર્કેટ વેલ્યુનો રેટ તમને આપેલ છે 110. Prepare an investment account for the year ended on 31st March 2020. 1% brokerage is calculated on each transaction of purchase and sell. Brokerage is given. How much? 1%. શેના પર કેલ્ક્યુલેટ થશે? ઓલવેઝ ઓન માર્કેટ વેલ્યુ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, અહીંયા તમને ક્લોઝિંગ બેલેન્સનો માર્કેટ રેટ આપેલ છે, લાઈક ક્વેશ્ચન નંબર 4. ક્વેશ્ચન નંબર 4 જે અમે તમને કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલ છે, કે જેમાં લાસ્ટમાં ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી તમે ક્લોઝિંગ બેલેન્સની માર્કેટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, પછી એની કેપિટલ કોસ્ટ અને માર્કેટ વેલ્યુને કમ્પેર કરો છો. બંનેમાંથી લોઅર વેલ્યુ એ તમે એઝ અ કેપિટલ કોસ્ટ તરીકે સિલેક્ટ કરો છો. એ કેલ્ક્યુલેશન છે તમારે અહીંયા કરવાની રહેશે. ન સમજાય તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે રિફર કરી શકો છો. રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ સમ ઇઝ ફોર યોર પ્રેક્ટિસ ઇન ટુડેઝ હોમવર્ક. રાઈટ? કેલ્ક્યુલેટ કરજો તો જ આવડશે. સો હિયર વિથ this session is ending. Thank you very much and have a nice day.